बेहद की परम महाशांति है। बेहद की विश्व परिवर्तक आत्माएं, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, निमित्त बनने वाली आत्माएं, मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं, जिन्होंने बाप को निमित्त बनाया है मुक्ति और जीवन मुक्ति देने के लिए, ऐसी विशेष आत्माएं बाप के हाथ में बाप के साथ में रहने वाली, बुद्धि से बाप के साथ रहने वाली ऐसी बेहद की आत्माएं, अमर परिवार की आत्माएं, सबको अमर बनाने वाली, ज्ञान अमृत देकर अमर बनाने वाली, बाप का परिचय देकर अमर बनाने वाली ऐसी विशेष आत्माएं, विश्व सेवाधारी आत्माएं, विश्व सेवाधारी मां का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद के दादाजी के मूल स्थान पर जाते हैं बुद्धि से, और मूल स्थान से दादाजी से बेहद की पावर, बेहद की पावर अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर लेते हैं, तो हमारी आत्मा में पावर आ जाएगा, हमारी आत्मा प्रकाश से भर जाएगी और दूसरों को भी प्रकाश अपने आप पहुंचने लगेगा, ऐसी अवस्था बन जाएगी। तो थोड़े समय के लिए हम दादाजी से कनेक्शन तोड़ते हैं। परम शांति। आप हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा, आप जो बेहद की आत्मा हैं, हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा, किसने हमारी भाग्य की रेखा बनाई? विधाता ने खुद आकर हमारे भाग्य को बनाया। विधाता हर आत्मा की श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है ब्राह्मण आत्माएं। महान यात्रा आपकी कौन सी यात्रा है? महान यात्रा मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त हो। सभी आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त हो, माना मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाने वाली हो। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक मुक्ति और जीवन मुक्ति दिलाएंगी। सामूहिक मतलब इकट्ठी आत्मा इकट्ठी होके उनको मुक्ति मिलेगी और जीवन मुक्ति मिलेगी। परमात्मा के हाथ में हाथ बांधने वाली आत्मा ब्राह्मण आत्मा अमर कथा करके, अमर कथा सुना के अमर बनाने वाली। तो समझा कितने महान हो और कितने जिम्मेवार हो। ये जिम्मेवारी किसकी है? मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने की, बेहद की आत्माओं की, क्योंकि आप पूर्वज हो, साधारण नहीं हो। परिवार के जिम्मेवार, वो कोई स्थान के जिम्मेवार, खुद के जिम्मेवार तो नहीं है ना। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्तों, उद्धार मूर्तों, बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही उड़ती कला, कभी चढ़ती कला, चलती कला, कभी रुकती कला, इसी कलाबाजी में समय गवाते हो। हर ब्राह्मण नहीं, लेकिन हर ब्राह्मण ऐसे नहीं करता। लेकिन क्या करते हैं? जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जैसी आत्माएं, पुरुषार्थी
कमाल करेंगे, ऐसे करेंगे करेंगे कमाल करेंगे। तो कौन कमाल करेगा? बेहद की आत्माएं। बेहद की आत्माएं जो दादाजी के साथ हैं, हमेशा दादाजी को साथ में रखती हैं, ऐसी आत्माएं कमाल करने वाली है। कमाल कैसे होगा? आपके फरिश्ता स्वरूप से, अव्यक्त स्वरूप से, व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप से। कभी व्यक्त दिखाई दोगे, कभी अव्यक्त। उड़ते हुए, आपको उड़ते हुए देखेंगे। दुनिया वाले भी आपको उड़ते हुए आत्मा देखेंगे। फरिश्ते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं। परम महाशांति बेटा, खुश रहो बेटे। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి బుద్ధితోటి స్మృతి చేయటం, పవర్ని పొందటం, ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిని పొందటం, దీని గురించిన వివరణ చెప్తూ ఆత్మలో పరం ప్రకాశాన్ని నింపుకోవటం, ఇతరులను కూడా ప్రకాశంలో చూడటం అనే స్థితిని గురించి వివరిస్తున్న హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలకి, నిమిత్తంగా అయ్యేటువంటి ఆత్మలకి, బాపు ఎవరినైతే నిమిత్తం చేశారో ఆ విశేషమైన ఆత్మలకి, బాపుతో పాటు ఉండేటువంటి వారికి, బుద్ధితోటి బాపును నిలుపుకునేటువంటి వారికి, ఇలాంటి బేహద్ ఆత్మలకి, అమర పరివారమునకు అమరంగా తయారు చేసేటువంటి వారికి జ్ఞాన అమృతాన్ని ఇచ్చి అమరులుగా తయారు చేసే ఆత్మలకి, బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి అమరులుగా తయారు చేసే పిల్లలకి, విశేషమైన ఆత్మలకి, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. ఇప్పుడు మనము కొద్ది సమయం కొరకు బేహద్ దాదాజీ యొక్క మూల స్థానంలోకి వెళ్ళి బుద్ధి ద్వారా మూల స్థానంతో కనెక్షన్ జోడించి బేహద్ పరివారం, బేహద్ పవర్ని తమ ఆత్మస్వరూపంలో నింపుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా ఉంటూ పవర్ని తీసుకోండి. మన ఆత్మ పరం ప్రకాశంతో నిండిపోతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇతరులను కూడా ప్రకాశం రూపంలో మీరు చూస్తూ ఉండండి. ఇలాంటి స్థితి తయారైనప్పుడు కొద్ది సమయంలోనే దాదాజీతోటి కనెక్షను జోడించటం అనేది జరుగుతుంది. మీరు ప్రతి ఒక్క ఆత్మ శ్రేష్టమైనటువంటి భాగ్యరేఖను కలిగినటువంటి ఆత్మలు. మీరు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శ్రేష్ట భాగ్యరేఖను కలిగినటువంటి ఆత్మలు. ఏ బేహద్దు ఆత్మలైతే తమ శ్రేష్ట భాగ్యరేఖను విధాత ద్వారా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారో, భాగ్యాన్ని విధాత ద్వారా పొందుతూ ఉంటారో, వారు స్వయంగా భాగ్య విధాతలే. విధాత బేహద్ బాపు వచ్చి భాగ్యాన్ని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ శ్రేష్ట భాగ్య రేఖను తయారు చేసుకుంటూ చేసేటువంటి వారు విధాత ద్వారా శ్రేష్టంగా తయారయ్యే ఆత్మలు. బ్రాహ్మణాత్మలు అంటేనే మహాన్ యాత్ర చేసేవాళ్ళు. మీది ఎలాంటి యాత్ర? మహాన్ యాత్ర, ముక్తి యాత్ర, జీవన్ముక్తి యాత్ర చేయించేవాళ్ళు. అందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి యాత్ర చేయించుటకు నిమిత్తమయ్యేవారు. ఆత్మలందరూ కూడా ముక్తి జీవన్ముక్తి యాత్ర చేయుటకు, జీవన్ముక్తి ఇప్పించుటకు నిమిత్తమయ్యారు. బ్రాహ్మణాత్మలు సర్వ ఆత్మలకు సామూహిక ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి ఇప్పించేవాళ్ళు. సామూహికంగా అనగా కలిసిన ఆత్మలు ఎలాగా ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి లభిస్తుందో తెలుసుకోవాలి. పరమాత్మ చేతిలో చేయి వేసి నడిచేటువంటి ఆత్మలే బేహద్దు శ్రేష్ఠ ఆత్మలు.
అమర కథ చెప్పి అమరులుగా తయారు చేసేటువంటి వాళ్ళు, అమర కథను వినిపించేవాళ్ళు. అర్థమైందా మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళు? ఇంత బాధ్యత మీకున్నది. బాధ్యత ఎవరికి అంటే ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి ఇప్పించేటువంటి వారిదే బాధ్యత, వారికే భాగ్యము కూడా. మీరందరూ కూడా పూర్వజ ఆత్మలు, బేహద్దు ఆత్మలు, సాధారణమైన వాళ్ళు కాదు. పరివారం యొక్క బాధ్యత, స్థానం యొక్క బాధ్యతను తీసుకున్న వాళ్ళు. ఏ బాధ్యత లేని పిల్లలు కాదు కదా. విశ్వ బాధ్యత, విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం యొక్క బాధ్యత మీకున్నది. విశ్వంలోని ఆత్మలందరూ కూడా ఆధారమూర్తులు, మీరే ఉద్ధారమూర్తులు. బేహద్దు బాధ్యత ప్రతి బ్రాహ్మణ ఆత్మ పైన ఉన్నది. బేహద్దు బాధ్యతను నిభాయించకపోతే తమ లౌకిక కృతి అలౌకిక కృతిలో అప్ అండ్ డౌన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే వృద్ధి కళ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ యొక్క కళాకారి అంటే సమయంని పోగొట్టుకోవద్దు. ప్రతి బ్రాహ్మణ ఆత్మ కూడా బేహద్దు ప్రాప్తిని పొందేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణులు అనగానే బ్రహ్మ జ్ఞానం కలిగిన వాళ్ళు. ఎవరైతే క్షత్రియులుగా ఉంటారో వాళ్ళు ఇంకా పురుషార్థంలోనే యుద్ధం చేస్తూ ఉంటారు. ఎవరైతే విజయులుగా అవుతారో వాళ్ళు అద్భుతం చేసేవాళ్ళు అవుతారు. కరెంగే చేస్తాంలే అనుకునేవాళ్ళు కాదు, చేసి చూపించేవాళ్ళు. ఏం అద్భుతం చేస్తారు బేహద్ ఆత్మలు అంటే, బేహద్ దాదాజీతో పాటు ఉంటూ సదా దాదాజీని తోడుగా నిలుపుకుంటూ విశ్వ మహాపరివర్తన, అసంభవాన్ని సంభవం చేసే అద్భుతం చేసేటువంటి ఆత్మలు. మీరు ఫరిస్తా స్వరూపంతో, అవ్యక్త స్వరూపంతో వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపంగా అయ్యేవారు. ఒక్కొక్కప్పుడు వ్యక్తంగాను, ఒక్కొక్కసారి అవ్యక్తంగాను. ఇలా మీరు వృద్ధి కళలోకి వెళ్ళిపోయేటువంటి ఆత్మలు, ఫరిస్తాగా ఎగిరిపోయేటువంటి ఆత్మలు. ఫరిస్తాలు ఎగిరిపోతున్నారు అని అందరూ చూస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి బేహద్దు ఆత్మలు అనగా బేహద్దుగా వృద్ధి కళకు ఎగిరిపోయే బేహద్దు ఫరిస్తా స్వరూపమైన ఆత్మలు. పరం మహాశాంతి బేటా, ఖుష్ రహో బేటా అని మా అందరికీ చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.